Moving on to our next keynote session, we are pleased to invite Mr. Ashraf bin Taj, co-founder, managing director, International Distribution Company, BD Private Limited, President, Marketing Society of Bangladesh. Mr. Taj is a successful business professional turned entrepreneur in Bangladesh. He started his career with Berger Paints Bangladesh Limited in 1995. Since then, he had an illustrious career of 19 years in renowned multinational and local companies including Nestle Bangladesh and ACI Limited. In August 2013, he started his journey as an entrepreneur and co-founded IDC. IDC started its journey with 26 people and now has a team of 881 members under his leadership as a managing director. Currently, IDC is one of the successful distribution companies in Bangladesh, representing globally renowned companies like Ferrero, Nivea, Amul, Kellogg's, Pringles, Unilever International, Mondelez International, Cadbury and Tang, Agrotech Foods Limited as Bangladesh Authorized Distribution. Mr. Ashraf is a board director of Tetley ACI Bangladesh Limited, a joint venture company between Tata Global Beverage Limited and ACI Limited, and an independent director of Revtex Limited. Mr. Taj is also president of Marketing Society of Bangladesh, MSB. He also chairs the marketing committee of Asia Marketing Federation, AMF. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ashraf bin Taj on screen. Assalamu alaikum. Welcome to my session. My name is Ashraf bin Taj. I'm the president of Marketing Society of Bangladesh, and I also have my own business. My business house name is International Distribution Company Bangladesh Private Limited. We represent various international brands in the sector of FMCG, both food and non-food. Today, I feel very privileged to have a session as a keynote speaker in this August festival, Bangladesh Brand Fest, organized by Bangladesh Brand Forum. স্বাধীনতার এই 50 বছরে এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ পূর্তিতে মুজিব বর্ষে এই সময় এসে আসলে ব্র্যান্ড ফেস্টের মতো একটা যে আয়োজন এবং সেখানে একটা দিন স্পেসিফিক্যালি রাখা ফর নেশন ব্র্যান্ডিং, আমার মনে হয় এর থেকে ভালো আসলে কোনো ওকেশন হতে পারে না টু টক অ্যাবাউট দ্য টপিক which have been given to me. এবং আমি এক্সট্রিমলি প্রিভিলেজড আমি মনে করি, এবং আমি আশা করি যে এই সেশনের মাধ্যমে যারা শুনবেন তারা উপকৃত হবেন, এবং আমরা আশা করছি এই সেশনে পরে তো একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট প্যানেল ডিসকাশন হতে যাচ্ছে, যেখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে ডিস্টিংগুইশড পলিসি মেকাররা আছেন। ওনারা যখন আসবেন এখান থেকে হয়তো বা বেশ কিছু ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে ওনারা চিন্তা ভাবনা করতে পারবেন আসলে বাংলাদেশকে এই সময় এসে 2021-এর একদম সন্নিকটে এসে আর দুদিন মাত্র বাকি, এই সময়ে এসে কিভাবে করে আমরা সামনের 50 বছর সামনের 100 বছর বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সেই একটা হয়তো বা একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তো আমি এই কথা বলে আমার প্রেজেন্টেশনের যাত্রা শুরু করছি। সো আমরা দেখার চেষ্টা করব নেশন ব্র্যান্ডিং একটা বিভিন্ন রকম রিসার্চ থেকে বা বিভিন্ন গুণীজনের কাছ থেকে যেই রেফারেন্স গুলো আছে, যে ফ্রেমওয়ার্ক গুলি আছে, যেগুলো কি কনসিডারেশনস ফর বিল্ডিং এ নেশন ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, সেই জিনিসগুলো আমরা একটু জানার চেষ্টা করব, সেই পার্সপেক্টিভ গুলো দেখার চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি আমরা দেখার চেষ্টা করব আসলে বাংলাদেশের জন্য হাউ ক্যান উই take inputs, how actually Bangladesh can take advantage of all those frameworks, all those key ingredients, and how actually we can capitalize on our unexplored potential. প্রচুর জিনিস, প্রচুর ইনগ্রেডিয়েন্ট কিন্তু আমাদের মাঝে আছে, যেটা কিনা আমরা হয়তো বা খুব ভালো মতো এক্সপ্লয়েট করছি না, আমরা খুব ভালো মতো বিশ্ব দরবারে আমরা প্রচার করছি না। সেগুলোকে আমরা কিভাবে করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো, সেটার জন্য হয়তো বা আমরা অনেকগুলো আজকে ইনপুট পাবো। চলুন আমরা দেখি, প্রথমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি why branding a nation, why it is actually important. সাইমন অ্যান্ড হল, যাকে কিনা ফাদার অফ নেশন ব্র্যান্ডিং বলা হয়, সে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে। সে বলছে most of us spend no more than few seconds each year thinking about a country on the other side of the world. This is actually true. আমরা আসলে যেই 2-4টা দেশকে নিয়ে কেয়ার করি বা যেখানে আমাদের ইন্টারেস্ট জড়িত আছে, তার বাইরে কিন্তু অন্যান্য দেশ নিয়ে তেমন একটা চিন্তা করার আসলে তেমন একটা সুযোগ বা সময় হয়তো আমাদের কারো কাছেই নাই। In today's global world, every nation has to compete with every other nation to get the share of mind, share of income, share of talent, share of voice, and share of influence. খালি ইকোনমিক পাওয়ার থাকলেও তো হবে না। In the global perspective, in the global platform, also we need to see how far we can influence the global decisions.
সো এই সবগুলো জিনিস মিলেই কিন্তু আসলে আমাদের নেশন ব্র্যান্ডিংটা দরকার হয়। আমরা প্রথমে দেখার চেষ্টা করি অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ এ নেশন ব্র্যান্ড। আমরা দুই রকম ডেফিনেশন দেখব। তো আমরা একটা ডেফিনেশন প্রথমে দেখি যে ইট ইজ দ্য নেশনস রেপুটেশন অর ইমেজ or impression or perception among those people that cares about it, such as citizens, potential investors, visitors, or other nations which have an interest on it. It was একটা way of looking at it. What is a nation brand? আরেকভাবে যদি আমি দেখি, nation branding is a means to build and maintain a country's strategic advantage with the purpose of economic growth. আসলে এই জমানায় এসে আমাদের তো আসলে এক দেশ আরেক দেশের সাথে কম্পিট করে আমাদের ইকোনমিক পাওয়ারটা বাড়াতে হচ্ছে। যুদ্ধ বিগ্রহ মধ্যে তো আমরা যেতে চাই না, ওয়ার্ল্ড অর্ডারে আমরা পিস চাই। সো ইট ইজ দ্য ইকোনমিক পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ গোয়িং টু রুল। ইফ দ্যাট ইজ সো, ইট ইজ আ মিনস টু বিল্ড অ্যান্ড মেইনটেইন আ কান্ট্রিজ স্ট্র্যাটেজিক উইথ দ্য পারপাস অফ ইকোনমি, সেটা করবো। সো দিস ইজ হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি নেশন ব্র্যান্ডিং। এখন এটার জন্য অনেকগুলো ফ্রেমওয়ার্ক আছে, এটার জন্য অনেকগুলো রেফারেন্স আছে, অনেকগুলো সংস্থা ব্র্যান্ডিং এর র্যাঙ্কিং করে থাকে। আমরা সেগুলো দেখি। এই নেশন confidence on the country reputation impacts decisions regarding whether or not to invest in a country. একটা দেশে বৈদেশিক ইনভেস্টমেন্ট আসবে কিনা, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্ট এফডিআই আসবে কিনা, সেটা ডিপেন্ড করে একটা কান্ট্রি রেপুটেশনের উপরে। whether or not to buy products from a country, আমি এই দেশ থেকে কোনো এরা কি বৈশ্বিক শান্তির জন্য হুমকি স্বরূপ, অনেক কনসিডারেশন আছে। সো নেশন ব্র্যান্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। whether or not to visit a country for business or pleasure, whether or not to migrate to a country. So অনেকগুলো ফ্যাক্টরি আসলে কাজ করে টু বিল্ড a নেশন ব্র্যান্ডিং। আশা করি এই কয়টা ফ্যাক্টর আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি। সাইমন অ্যান্ড হল্ট, ওর কথা আবার বলি, যাকে কিনা ফাদার অফ নেশন ব্র্যান্ডিং বলা হয়, সে তার একটা হেক্সাগন তৈরি করেছে যেখানে 6টা ডিস্টিংক্ট ফ্যাক্টরের কথা সে বলেছে। একটা হচ্ছে গভর্নেন্স, দেন ইউ ক্যান অলসো মেজার এ কান্ট্রি বাই ইটস এক্সপোর্টস, ট্যুরিজম, ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন, কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ অ্যান্ড ইটস পিপল। While you can measure a country's economic power through its exports, and you can also, find out the popularity of a country by the very indicator of tourism, how many people are visiting that country. But what is extremely important, if governance is weak in any country, the overall reputation gets harmed. The overall reputation becomes weak. So it is very important to understand these 6 factors: governance, export potential, tourism, investment potential, and also Alaikum. Our name is Ashraf Bintaj. I am the president of Marketing Society of Bangladesh, a member of Asia Marketing Federation. I'm also the managing director of International Distribution Company Bangladesh Private Limited. We represent a number of international FMCG brands in Bangladesh as their sole distributor. Today, I'm going to talk about nation branding. গত 2 দিন ধরে, আজকে তৃতীয় দিন, ব্র্যান্ড ফেস্ট যেটা অর্গানাইজ করেছে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম, এখানে আমরা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক প্রচুর গল্প শুনেছি বিভিন্ন ব্র্যান্ডের, বাংলাদেশের বিভিন্ন নামকরা কোম্পানির, ফ্রম ভেরিয়াস সেক্টরস, ফ্রম এফএমসিজি, ফ্রম টেকনোলজি, ফ্রম মোবাইল ফোনস, ফ্রম ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি, ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি। আমরা প্রচুর সাফল্যের কথা শুনেছি, আমাদের প্রচুর ব্র্যান্ড কেস স্টাডিজ আমরা শুনেছি, আমরা বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত সাফল্যের কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা যে দেশটাতে বসবাস করি, যে দেশের পরিচয় আজকে আমরা সারা বিশ্বে আমাদেরকে নিজেদেরকে পরিচিত করতে পেরেছি, আমাদের যে আজকে আমরা যে অবস্থানে এসেছি, সেটা যে দেশের জন্য, যে দেশের খেয়ে পরে আমরা এই অবস্থানে আছি, ব্র্যান্ডিং তো সেই দেশটাকে নিয়ে আমাদের করতে হবে, ঠিক না? তো এই নেশন ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আজকের পৃথিবীতে, যেখানে শুধু ইকোনমিক আমি বলতে চাচ্ছি যেখানে শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে একটি দেশকে তার শক্তিমত্তা বিচার করা হয় না। এইখানে আজকের পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদের দেখতে হয় যে আসলে ইকোনমিক পাওয়ার এবং গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্স কোন দেশের কতটুকু আছে এবং সেটা কিভাবে অর্জন করা যায়, কিভাবে করে আমরা বিশ্বের বুকে মোর এন্ড মোর একটা পাওয়ারফুল একটা নেশন হিসেবে আসতে পারি, মোর একজন কন্ট্রিবিউটিং একজন নেশন হিসেবে আমরা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারি, যাতে মোর এন্ড মোর আমরা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি, কিভাবে করে আমরা ট্যালেন্ট আমরা রিটেইন করতে পারি,
কিভাবে করে আমরা ট্যালেন্ট অ্যাট্রাক্ট করতে পারি আমাদের দেশে, কিভাবে করে আমরা সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে আমরা নিজেদেরকে আরো কন্ট্রিবিউট করতে পারি আমাদের দেশ থেকে সারা পৃথিবীর গ্লোবাল পিস এন্ড হারমোনির জন্য, কিভাবে করে আমরা সাস্টেনেবিলিটির জন্য, সেটা দিয়ে কিন্তু আসলে আজকাল আমরা বিচার করে, আজকে সারা পৃথিবী বিচার করে যে কোন দেশের আসলে কন্ট্রিবিউশন সারা পৃথিবীতে সাস্টেনেবিলিটির জন্য কতটুকু। এই যে আমরা এসডিজির যে গোলগুলো দেখছি, যেভাবে কোন দেশ আসলে কতটুকু সেটাতে কন্ট্রিবিউট করছে, কোন দেশ কিভাবে করে এগিয়ে যাচ্ছে, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস। তো এই সব কিছু মাথায় রেখে আমার কাছে যেটা মনে হয়, আজকে তৃতীয় দিনে যেদিন এসে এই এজেন্ডাতে আমরা যখন নেশন ব্র্যান্ডিং নিয়ে কথা বলছি, এর থেকে ভালো ইনক্লুশন অফ টপিক ইন দ্য এন্টায়ার এজেন্ডা আর আসলে হতে পারে না। এবং আমরা আজকে আমি আমার এই কিনোট সেশনে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে অনেকগুলো মডেল নিয়ে কথা বলতে, অনেকগুলো রেফারেন্স নিয়ে কথা বলতে, বেশ কিছু কথা বলতে, এবং এক্সপার্টরা সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে, যাতে এখান থেকে আমরা একটা যেন একটা দিক নির্দেশনা পাই আমরা নিজেরা কিভাবে করে কাজ করবো। এট দ্য সেম টাইম this can be used as a very good input for our policymakers, because we know after this session there will be a very esteemed panel which is comprising the top of the policymakers who are ওনারা লিড করছেন, বাংলাদেশ মাননীয় এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ওনারা থাকবেন সেই ডিসকাশনে। ওনারা হয়তো এখান থেকে অনেকগুলো ইনপুট পাবেন, বা আমাদের লিডাররা যারা আছেন হয়তো এখান থেকে, এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে মিলে, এনজিওদের সাথে মিলে, সবার সাথে মিলে আমরা যৌথভাবে হয়তো আমাদের দেশটার মুখ সামনে আরো উজ্জ্বল করার জন্য হয়তো বা কিভাবে যুগপৎ কাজ করতে পারবো সেটা নিয়ে হয়তো আমরা কিছু একটা নির্দেশনা পাবো। আর এই সময়ে এসে আমার মনে হয় ব্র্যান্ড ফেস্ট তো একটা ইভেন্ট, বাট বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তিতে এবং আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষ পূর্তিতে এসে যখন মুজিব বর্ষের সেলিব্রেশন আমাদের হচ্ছে, এইটা একটা অত্যন্ত অপরচুন টাইম ফর আস টু লঞ্চ অফিসিয়ালি, আই মিন ভেরি বিগ ড্রাইভ ফর প্রমোটিং বাংলাদেশ। সো নেশন ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ থেকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো। প্রথমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি why we need to brand. সাইমন অ্যান্ড হল্ট, যে যাকে কিনা এখন নেশন ব্র্যান্ডিং এর ফাদার বলা হয়, সে খুব spend no few seconds each year thinking about সরাসরি চিন্তা করে যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে খুব কাজ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। In today's global world, every nation has to compete with every other nation because there is a fight for share of mind, share of income, share of talent, share of voice and share of influence. এই যে কতগুলো ফ্যাক্টর, যে 5টা ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বললাম, এটা নিয়েই তো আসলে আমাদের মানুষের মনের মধ্যে আসলে নিজেদের অবস্থানটা সুদৃঢ় করতে হবে। তাই যদি এই সমস্ত জায়গাগুলিতে আমাদের অবস্থান সুসংহত করা না যায়, আসলে তো আমরা মানুষের দৃষ্টিতে পড়বো না, বা আরেকজনের সুদৃষ্টিতে আমরা আসতে পারবো না। So what is a nation brand? একটা ডেফিনেশন দেই, nation's reputation or image or impression or perception among those people that cares about it, such as citizens, potential investors and visitors, or other nations that have an interest on it. So এটা তো আমাদের কাছে ক্লিয়ার, it is the reputation or image or impression or perception that we create. So এই ব্র্যান্ডিংটা কিভাবে করা যায়? নিশ্চয়ই এর একটা রাস্তা আছে, এর একটা পন্থা আছে, এর একটা নিশ্চয়ই একটা গতিবিধি আছে, রাইট? তো nation and maintain a country's strategic advantage with the purpose of economic growth. So brand তো একটা প্রথমে ডেফিনেশন বুঝলাম যে আসলে নেশন ব্র্যান্ড কি লাগবে আমার আসলে ইকোনমিক গ্রোথ থেকে ড্রাইভ করার জন্য, আমি যে সমস্ত কি ইনগ্রিডিয়েন্টের উপরে দাঁড়িয়ে সেটা বিল্ড এবং মেনটেন করব টু ক্রিয়েট আওয়ার স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজ ওভার আওয়ার কম্পিটিশন, সেটাই হবে কিন্তু আসলে আমার নেশন ব্র্যান্ডিং এর জন্য দ্য মেইন রোড ম্যাপ। এখন প্রশ্ন হতে পারে, আমরা তো ভালোই চলছে, কিন্তু সাবস্ট্যান্সিয়ালি সময় ইনভেস্ট করা বা রিসোর্সেস ইনভেস্ট করে আমার নেশন ব্র্যান্ডিং এর জন্য কাজ করা, এটা কি আসলে আমার জন্য রেজাল্ট আনবে? ডাজ ইট রিয়েলি ম্যাটার? It really matters because confidence on the country's reputation impacts multiple decisions. First, is the country worth investing?
So we can, we can influence the decision of investments in a country through proper nation branding, whether or not to buy products from a country. এই দেশের এক্সপোর্টের যে প্রোডাক্ট যেগুলো আছে, যেগুলো ম্যানুফ্যাকচার্ড হয়, সেগুলি কি আমার দেশে আনা উচিত হবে কিনা, whether or not to visit a country for business or pleasure, whether or not to migrate to a country. আমরা যে প্রোডাক্ট কেনার কথা যেটা বললাম, বা আমরা বাই প্রোডাক্টস এর কথা যেটা আমরা বললাম, যদি আমরা একটু খেয়াল করি, একটু পেছনে যাই, রানা প্লাজার ডিজাস্টারের পরে কিন্তু আমাদের একটা মেজর রিফর্ম করতে হচ্ছে আমাদের পুরো দেশের আর&জি ইন্ডাস্ট্রিতে, রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে, বিকজ ওই সময়ে এসে এই সেফটি, ওয়ার্ক প্লেস সেফটি নিয়ে অনেক কিন্তু কথা হয়েছে। সো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট to understand how nation branding matters, এবং আমাদের কম্পিটেন্ট অথরিটি যেভাবে করে পুরো জিনিসটাকে একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে নতুন একটা অপরচুনিটি দেখে সামনে এগিয়ে যেতে পারলো, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নোটওয়ার্দি। সো আমাদের সামনে প্রচুর এক্সাম্পল আছে, সেই সমস্ত জিনিসগুলিকে নিয়ে আমরা টুকরো টুকরো অনেকগুলো জিনিস আছে, কিন্তু এটাকে আসলে একটা কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে, যাতে আমরা অনেক স্ট্রংলি একটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন থেকে যেন আমরা আমাদের দেশটাকে প্রেজেন্ট করতে পারি ইন দ্য গ্লোবাল ম্যাপ। সাইমন অ্যান্ড হল্টের একটা হেক্সাগোনাল একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে, এখানে 6টা কি কম্পোনেন্ট বলা হচ্ছে ফর নেশন ব্র্যান্ডিং। 1 নম্বর বলা হচ্ছে গভর্নেন্স। গভর্নেন্স হচ্ছে পাবলিক ওপিনিয়ন অ্যাবাউট এ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট, কম্পিটেন্সি অ্যান্ড ফেয়ারনেস, as well as its perceived commitment to global issues. এরপরে আছে এক্সপোর্টস, ট্যুরিজম, ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন, কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ অ্যান্ড পিপলের মধ্যে এখানে বলছে কি, the population's reputation for competence, openness, friendliness and other qualities such as tolerance. খুব ইম্পর্টেন্ট কতগুলো কথা। এক্সপোর্টস দিয়ে আমরা হয়তো একটা কান্ট্রির ইকোনমিক পাওয়ারটা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে কত ফরেন রেমিটেন্স সেখানে আসছে বা আর্নিং কত হচ্ছে, কিন্তু কোনো কিছু আসলে টিকবে না যদি আমরা বুঝতে পারি যে দ্য সোসাইটি ইজ নট টলারেন্ট সোসাইটি, অথবা গভর্নেন্সটা অনেক উইক। সো এই জন্য প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে আসলে মাথায় নিয়ে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে আমলে নিয়ে আসলে সুন্দর মতো করে কাজ করলে একটা নেশন ব্র্যান্ডকে অনেক সুন্দর করে ফ্লারিশ করা সম্ভব, যেটা কিনা একটা পাওয়ারফুল জাতিকে বা পাওয়ারফুল একটা জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটাতে অনেক বড়ভাবে সাহায্য করবে, এবং বিশ্ব দরবারে ইকোনমিক্যালি অনেক বেশি স্ট্রং রোল প্লে করতে সাহায্য। সে একটা নতুন একটা ফ্যাক্টর যেটা কিনা আস্তে আস্তে অনেক স্ট্রং হয়ে উঠছে আমাদের মানুষজনের জন্য, আমাদের এক্সিকিউটিভদের জন্য, বা আমাদের ইউথদের জন্য। আমরা প্রায় বলি আজকাল টেকনিক্যাল স্কিলের পাশাপাশি সফট স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেই সফট স্কিলের মধ্যে আমরা বলি কমিউনিকেশন স্কিল, ইন্টারপার্সোনাল কমিউনিকেশন স্কিল, আমাদের অ্যাটিটিউড, আমরা বলি হচ্ছে লিডারশিপ স্কিলস। অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেগুলো কিনা একটা জবের টেকনিক্যাল স্কিলের পাশাপাশি ওগুলো দরকার হয় টু এফেক্টিভলি পারফর্ম ইন এ ফাংশন। আজকাল নেশন ব্র্যান্ডিং এ একটা নেশনের পাওয়ারের মধ্যে সফট পাওয়ার বলে একটা নতুন একটা কনসেপ্ট এসছে। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি সফট পাওয়ার? সো ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স যে অর্গানাইজেশনটা ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন করে, ওরা একটা খুব সুন্দর একটা ডেফিনেশন দিয়েছে। অ্যাকর্ডিং টু দেম, a nation's soft power is its presence, reputation and impact on the global stage. Very important. Its presence, reputation and impact in the global stage. So the stronger the nation's soft power, the greater its ability to attract investments and market its products and services. So it is very important to understand how we can improve on our soft power, how we can enhance our soft power besides all other indicators that was mentioned by Simon and Holt. Yeah. And how does really soft power help? A nation's benefit from soft power within the nation. A nation can benefit actually from its soft power domestically and also internationally. Domestically কিভাবে করে এটা সাহায্য করে, যেটা বললাম যে ইনফ্লুয়েন্স করার ক্ষমতা, ডোমেস্টিক ট্যুরিজম, লোকাল গুডস এন্ড সার্ভিসেস, ন্যাশনাল প্রাইড এন্ড এনগেজমেন্ট, improved quality of life, shared prosperity, talent retention. বিকজ আমরা যত যাই করি, ট্যালেন্ট যদি না থাকে, আমাদের যদি ব্রেন ড্রেইন হয়ে যায়, তাহলে তো আসলে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। সো ডোমেস্টিক্যালি this soft power helps a lot in growing the domestic market. At the same time, in the international arena, the soft power investment influence আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে অনেক সাহায্য করে, ইন্টারন্যাশনাল পার্টনারশিপস অনেক সাহায্য করে সফট পাওয়ার যখন থাকে, এবং domestically বললাম can also attract lot of talent. আমরা যদি পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কি পরিমাণ ট্যালেন্ট তারা অ্যাট্রাক্ট করতে পারে
আমাদের দেশ থেকে বা আমাদের আশেপাশের দেশ থেকে প্রচুর মানুষ যে আসলে R&D তে কাজ করে ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্যাট নেশন। So if you have a strong soft power as a nation, then your brand gets enhanced to attract also country to work for your development. এখন আমরা আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি, আরেকটা অর্গানাইজেশন, এরাও ব্র্যান্ড র্যাঙ্কিং নিয়ে কাজ করে, ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন নিয়ে কাজ করে, তবে এদের ক্রাইটেরিয়া গুলো আবার একটু অন্যরকম। এটা হচ্ছে দ্য ফিউচার ব্র্যান্ড। ফিউচার ব্র্যান্ডের কান্ট্রি ইন্ডেক্স 2020 প্রকাশ হয়েছে। ওরা 6টা ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টে একটা কান্ট্রি ব্র্যান্ডকে মেজার করে। ভেরি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টরস। ফার্স্ট হচ্ছে মেড ইন। মেড ইন অমুক দেশ বললে ডাজ ইট মেক এন ইম্প্যাক্ট? অথেন্টিসিটি, কোয়ালিটি, ইউনিকনেস, ডিজায়ার, হাউ রিচ ইজ দ্য হিস্ট্রি, পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে কিনা, আর্ট অ্যান্ড কালচার নিয়ে, ন্যাচারাল বিউটি নিয়ে আসলে আমরা কতটুকু সামনে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবো আমাদের দেশকে, ভ্যালু সিস্টেম স্ট্রং কিনা, ফ্রেন্ডলিনেস আছে কিনা, বিজনেস পোটেনশিয়াল কেমন। সো বিজনেস পোটেনশিয়াল ইজ দ্য আদার ফ্যাক্টর। গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অ্যাডভান্স টেকনোলজি, good for business. Is it good for business? So quality of life কেমন, health and education system টা কেমন, standard of living, is it good, safety security, how about safety security? আসলে আমাদের সাথে এবং বাট আমরা যদি আরো স্পেসিফিক্যালি কোয়েশ্চেন গুলির দিকে যাই, যে প্রতিটা ফ্যাক্টরে আসলে ওরা কি দেখে। ভ্যালু সিস্টেমে ওরা দেখে হচ্ছে ডাজ ইট হ্যাভ এ টলারেন্ট সোসাইটি উইথ ফ্রিডম। বিজনেস পোটেনশিয়ালে বলতে বোঝাচ্ছে ইজ দেয়ার এ গুড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড ডাজ ইট হ্যাভ অ্যাডভান্স টেকনোলজি। সো আমরা যদি আজকে যদি বর্তমান সরকারের গত 1 দশকের উপরে ধরে, প্রায় 1.5 দশক ধরে যে ড্রাইভটা চলছে অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ, সেটার কথা যদি চিন্তা করি, তাহলে আসলে দেখুন আসলে টেকনোলজির ইম্প্যাক্টটা কোথায়। হেরিটেজ এন্ড থ্রাইভিং বছরের হিস্ট্রি দেখি, পয়েন্ট অফ সংরক্ষণ করার পরে আমরা গবেষণা করবে অথবা জাস্ট আউট অফ ইন্টারেস্ট দেখতে আসবে। Is it an attractive holiday destination? Have we really developed our infrastructure in different holiday places, the beach resorts or the mangrove forest that we have, all the tea estates that we have? Have we developed our infrastructure well so that we can attract foreign tourists? Does Made in Bangladesh make an impact? আরেকটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর এখন এসছে, COVID-19. Is it handling the pandemic adequately and effectively? আমরা রিসেন্টলি ইভেন US ইলেকশনও দেখেছি the efficiency of government in handling pandemic, how it impacted the election result. একটা অত্যন্ত আশার কথা হচ্ছে আমরা রিসেন্টলি দেখলাম টপ 20 কান্ট্রির মধ্যে বাংলাদেশ এসেছে অ্যাজ এ COVID-19 রেজিলিয়েন্ট কান্ট্রি হিসেবে। আমাদের যদি বিভিন্ন দেশের সাথে, ইভেন ওয়েস্টের সাথে যদি আমরা আমাদের দেশের অবস্থানটা আমরা যদি তুলনা করি, আমরা যেভাবে করে আমাদের দেশ, আমাদের সরকার, আমাদের পুরো ইনফ্রাস্ট্রাকচার একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এত অ্যাডভান্স না হয়তো ইন চিকিৎসা, ইন সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, বাট দ্য ওয়ে আওয়ার এন্টায়ার সিস্টেম হ্যাজ ম্যানেজড আলহামদুলিল্লাহ আনটিল টুডে দ্য কোভিড ক্রাইসিস, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নোটওয়ার্দি। সো এটা কিন্তু একটা অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট, বাট আর উই প্রপাগেটিং এনাফ? হয়তো আমরা একটা র্যাঙ্কিং এ চলে এসেছি যে উই আর অ্যামং দ্য টপ 20 কান্ট্রিজ, রেজিলিয়েন্ট কান্ট্রিজ অন কোভিড, বাট how we have done it, that story needs to be told to the world. এবং বাইরের থেকে ভালো কিছু থাকলে সেটা আমরা নিয়ে নিজেদেরকে আরো সমৃদ্ধ করব, যাতে সামনে আরো হয়তো বা কোনো, আমরা তো জানি না নতুন আবার কোন প্যান্ডেমিক আসবে, রেডিনেসটা আমাদের কেমনে থাকবে। সো এই যে 6টা ফ্যাক্টর, এটা অনেক বড়ভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে। সো এই র্যাঙ্কিং এ যদি আমরা জাস্ট টপ 5টা দেশ দেখি, এখানে 1 নম্বরে আছে জাপান, 2 নম্বরে সুইজারল্যান্ড, 3 নরওয়ে, 4 জার্মানি, 5 কানাডা। তো 5টা দেশের মধ্যে 3টে ইউরোপিয়ান, প্রথম দেশটা হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক মানে এশিয়ান, এবং পঞ্চম দেশ নর্থ আমেরিকা থেকে। তো একটা দেশকে যদি আমরা একটু if we can just dive a little deep, let us try to understand how it has been mapped. সেই ফ্রেমওয়ার্কটা একটু দেখি। তো যেই 6টা ফ্যাক্টর মেড ইন, দেখেন জাপানের র্যাঙ্কিং, এই স্পাইডার ওয়েবটা যদি আপনারা দেখেন, in this graph you will see that Japan, made in has a very strong impact. Made in has a very strong impact. এবং প্রত্যেকটা হাই করে, so the entire world recognizes the Japanese products are the best. Authentic products, high quality,
uniqueness. We would like to buy something which is made in Japan. So এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নাই. So that has given them a very strong edge. Technological advancement কিন্তু আরেকটা strong edge, এবং দেখেন one of the strongest point for them is advanced technology. So business potential ওখানে আছে, business potential আছে. However, যদি আপনি দেখেন good for business কিনা, for other people to go in doing business in Japan, it is very expensive. So Japanese own organization গুলি বা নিজেদের ব্র্যান্ড গুলোর জন্য maybe it is very attractive, but for someone to go from outside and doing business in Japan may not be as attractive as it is for them, to trade with Japan. Japanese import হয়তো বা জাপান থেকে প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট হয়তো বা অনেক ইন্টারেস্টিং হতে পারে, বাট জাপানের ভিতরে যে বিজনেস করার জন্য কিন্তু হয়তো বা ইট মে নট বি সো ইজি। কোয়ালিটি অফ লাইফেও এদের হেলথ এন্ড এডুকেশন, স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং সব যে স্কোরিং হাই। হেরিটেজ এন্ড কালচারে দেখুন 7 নম্বর আমরা যদি বলি, হেরিটেজ এন্ড কালচার ভেরি স্ট্রং। আমরা উই নো অ্যাবাউট জাপানিজ হিস্ট্রি, দেয়ার কালচার, দেয়ার হসপিটাল, মানে ইটস এ ভেরি হসপিটেবল নেশন। ভেরি ইন্টারেস্টিং মাইথোলজিস এবং সবকিছু আছে যেটা নিয়ে কিনা সারা পৃথিবীতে এখনো জাপানিজ কালচার এন্ড হিস্ট্রি নিয়ে সারাক্ষণই মুভিজ হচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা। আর ট্যুরিজমে at the same time তারা অ্যাট্রাক্ট করছে ভালোই, would like to visit for a holiday। আপনি এখানে যদি খেয়াল করেন সবাই যেতে চায়, কিন্তু ভ্যালু ফর মানি ইন্ডেক্সে কিন্তু এটা অনেক কম, বিকজ জাপান ইজ এক্সপেন্সিভ। তো সবকিছু মিলিয়েই কিন্তু জাপান নাম্বার 1-এ এসছে। সো এটার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, এটা প্রোডাক্ট ইউনিকনেস, এটার কোয়ালিটি অফ লাইফ হ্যাজ গিভেন ইট and heritage and culture has given it a very strong ranking to become very strong rating to become number 1 in the future brands index, in the country index, ranking a number 1 হয়েছে। So similar thing, if we just explore the report, if we could just go to the report, we will also find where do we stand in as Bangladesh, where do we stand? আমি আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করি। বাংলাদেশের অবস্থান ফিউচার ব্র্যান্ডের র্যাঙ্কিং এ 50। পৃথিবীতে যত 212টা 213টা 214টা যতগুলো দেশ আছে, আমাদের বর্তমান অবস্থান 50। তবে অত্যন্ত গর্বের বিষয় হচ্ছে আমরা এক বছরে 21 ধাপে গিয়েছি। It was 71, now it is 50. So it is one of the fastest advancing countries. So for future brand এই ইন্ডেক্স ধরে কিন্তু আমাদের গর্ব করার মতো অনেক আছে। আরো কয়েকটা ইন্ডেক্স আছে, সেখানে আমরা দেখবো আমাদের কি অবস্থা, বাট ফিউচার ব্র্যান্ডের অবস্থানটা আমাদের এখানে। এরপর একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা মেথড আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, এটাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল কান্ট্রি ইন্ডেক্স। ডিজিটাল কান্ট্রি ইন্ডেক্স ইট ইজ এ প্রসেস। এখানে একটা সফটওয়্যার আছে, সেই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে ডিজিটাল ডিমান্ড D2। এটা একটা কর্পোরেটেড অফকোর্স একটা সফটওয়্যার। এখানে 5টা ফ্যাক্টরের বেসিসে ওরা কান্ট্রিগুলিকে র্যাঙ্কিং করে। এক হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট, সেকেন্ড ট্যুরিজম, দেন এক্সপোর্টস, প্রমিনেন্স এন্ড ট্যালেন্ট। The digital country is a country that has triggered proactive interest from global citizens, tourists, investors, business people, workforce and general citizens towards that country in a digital world. র্যাঙ্কিংটা কিভাবে হয় আসলে? এটা হচ্ছে ইন্টারনেটে কে কিভাবে করে সার্চ করছে, আপনাকে কিসের জন্য সার্চ করছে এবং কতবার সার্চ করছে, সেটার উপরে বেসিস করে একটা র্যাঙ্কিং। সো this search can be this search can be triggered by something one may have read in a newspaper, একটা কনভারসেশনে শুনতে পারে, বা আউট অফ কিউরিওসিটি করতে পারে। সো ওই জিনিসগুলো থেকে, ওই ফ্যাক্টরগুলো থেকে একটা দেশ সম্বন্ধে তাদের ট্রু লেভেল অফ ইন্টারেস্ট জানা যায়। এবং এই যেই 5টা ফ্যাক্টর দেখালাম, এই 5টা ফ্যাক্টরেই ওরা জেনারেলাইজ করে একটা ইন্ডেক্সের মতো তৈরি করেছে। আমরা একটু রিপোর্টটা দেখি কেমন আসলে এই রিপোর্টটা দেখতে। সো বাংলাদেশ যখন আমি দেখলাম, আমি যখন সার্চ করলাম বাংলাদেশকে, আমি দেখলাম হচ্ছে এটা র্যাঙ্কিং এ আসছে 79th। কারণ আমাদের একটু পিছনে ঠেলে নিয়ে গেছে। আমরা এক্সপোর্টসে 59, ইনভেস্টমেন্টে 52, বাট ট্যুরিজমে 124, ট্যালেন্টে 95 এবং প্রমিনেন্স 81। এবং আমরা কিসের জন্য আমরা সেখানে আমরা এই অবস্থায় আছে, আমি আপনাদের সাথে একটু লাইভ ইন্ডেক্সটা একটু শেয়ার করি। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। ইউ ক্যান অলসো ব্রাউজ থ্রু দ্যাট সাইট। আমি আপনাদেরকে সেটা একটু দেখাই। দেখুন এখানে একটা লাইভ একটা স্ক্রিন আমি আপনার সাথে শেয়ার করছি। আপনি যদি এখানে যখনই আপনি যেই ফ্যাক্টরে টাচ করবেন আপনার কার্সারটা, ও কিন্তু সাথে সাথে আপনাকে ওর বিভিন্ন প্যারামিটারে আপনার র্যাঙ্কিংটা দিতে শুরু করবে। 17% এক্সপোর্টস এর মধ্যে মানুষ দেখছে শুধু গুডস এর জন্য, 1% ফেভার আসতেছে মেড ইন এর জন্য। অর্থাৎ আমাদের মেড ইন এর রেপুটেশনটা অনেক বাড়ানোর আসলে অনেক স্কোপ আছে।
এক্সপোর্ট ফ্রম বাংলাদেশের সার্চ আছে সবচেয়ে বেশি, ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানিজ কি কি আছে সেটা আসে মাত্র 12%। আবার যদি আমি ট্যালেন্টে যাই, ট্যালেন্টে যখন আমরা দেখছি Y95, সেখানে আমরা কিন্তু দেখছি সার্চিং ফর ট্যালেন্ট, এখানে প্রথমে ওয়ার্কের জন্য আসে হচ্ছে অনলি 29%, স্টাডির জন্য কিন্তু বেশ ভালো আসে। আমাদের দেশে কিন্তু প্রচুর মানুষ মেডিকেল পড়তে আসে, হ্যাঁ, হেলথ সায়েন্স পড়ার জন্য কিন্তু আসছে বাংলাদেশে, এবং এখানে লিভিং এর জন্য কিন্তু একটা সার্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর প্রমিনেন্স যদি আমি দেখি, সাথে সাথে লাইভ ইন্ডিকেটর দেখাচ্ছে, গভর্নেন্স এন্ড সোসাইটি নিয়ে মানুষ কিউরিওসিটি দেখাচ্ছে, আর্টস এন্ড সায়েন্সে 15%, বাট স্পোর্টস এ 50%, থ্যাংকস টু আওয়ার ক্রিকেট। ক্রিকেট নিয়ে আমরা আজকে যে জায়গায় গিয়েছি, আসলে দিস ইজ হেল্পিং আস ইন বিল্ডিং আওয়ার নেশন ব্র্যান্ডিং ইন এ বিগ ওয়ে। হ্যাঁ, সো বিভিন্ন রকম জায়গা আছে আসলে কাজ করার, সেটা আসলে আমরা এখন কিভাবে করে সেটার সুযোগ নেব সেটা নিয়ে আসলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। আমি আবার আমার স্লাইডে ফেরত যাই। এবার আমরা যাই ডিজিটাল কান্ট্রি ইন্ডেক্স, তো আমরা দেখলাম। এবার আমরা যাই হচ্ছে ব্র্যান্ড ফাইন্যান্সে, যেখানে ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন করা হয়, সেই অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। সেখানে যদি আমরা দেখি ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশনে এই অর্গানাইজেশনটা কি মেথোডোলজি ফলো করে, সেখানে 5টা স্টেপে আসলে ওরা ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশনটা করে। 1 নাম্বার হচ্ছে তারা দেখে হচ্ছে নেশনের ব্র্যান্ড স্ট্রেংথ কি, কেমন, এবং এটা 3টা পিলার, একটা হচ্ছে গুডস এন্ড সার্ভিসেস, সেকেন্ড হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট, থার্ড হচ্ছে সোসাইটি। এই যে আমরা বললাম, এর পরের সেকেন্ড হচ্ছে এই দেশের রয়্যালটি রেট কেমন, এইখানে যদি কোনো আমাদের ইন্ডিজিনাস কোনো ব্র্যান্ড থাকে বা কোনো কিছু থাকে, আমরা রয়্যালটি কেমন নিতে পারি, রেভিনিউ জেনারেশন কেমন হয়, ওয়েটেড অ্যাভারেজ অফ কস্ট অফ ক্যাপিটাল কেমন, অর ডিসকাউন্ট রেট কেমন, এবং তারপরে ফিফথ স্টেপটা হচ্ছে ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন। এবং আর 3টা ফ্যাক্টর এখানে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট, ইকুইটি এবং পারফরমেন্স। সেইখানে 25% ওয়েটেজ দেওয়া হয় ইনভেস্টমেন্টে, 50% ওয়েটেজ দেওয়া হয় কিন্তু হচ্ছে ইকুইটিতে, এবং ইকুইটির সাব ক্যাটাগরিগুলি আমি আপনাদেরকে বলছি, এবং পারফরমেন্সে 25%। ইন ইনভেস্টমেন্ট, where we have, where they give 25% of the weightage, they look at business and trade, tax structure, venture capital, governance, legal framework, international relations, media and communication, internet usage, access, government online services. এগুলো দেখা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট। when it comes to investment, equity ওরা দেখে কি, familiarity with respective nations, overall influence, perceived influence of respective nation, reputation কেমন, business and trade, brands, ease of doing business, copyright protection, এগুলো আছে কিনা, international relations, do we have enough influence, cultural and heritage, lifestyle, food, is it attractive enough, people and values এর মধ্যে, is it tolerant, is it friendly, is it a place to have fun. Performance যদি বলি, সাব ক্যাটাগরিজ গুলো হচ্ছে জিডিপি, how strong is the GDP, is it growing, how big is it, markets, foreign direct investment আছে কিনা, unemployment rate এর অবস্থা কি, tourism হচ্ছে কিনা, well-being, general population perception of general well-being and happiness. So এই সমস্ত কিন্তু বিভিন্ন ফ্যাক্টর কনসিডার করে কিন্তু ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স কিন্তু নেশন ব্র্যান্ডিং এর বা ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন করে, ওরা অন্যান্য সেক্টরেও কাজ করে, but this is how they come at the conclusion. So if I take this, then what you see, we are ranking 35 as per that index. আমাদের 1 পয়েন্ট একটু ডিক্লাইন হয়েছে গত বছর থেকে, বাট গ্লোবাল প্যান্ডেমিকে অনেক কিছু হয়েছে, সো সেটা বড়সড় করে আমি দেখতে চাচ্ছি না এখানে। But what I want to show here, or what I want to communicate here, is if you just look at our near competition or other nations who are very close to us, who are they? Vietnam is number 33. If you consider Singapore is number 27. We are number 35. Yeah. Now, important point here is to see that Vietnam in 1 year, fastest growing nation in this ranking. ওদের কি অবস্থা হলো? ওদের অবস্থা হচ্ছে কিভাবে তারা এটা অ্যাচিভ করলো? তারা অ্যাচিভ করলো, they created a highly attractive environment for investment. তারা ইনওয়ার্ড ইনভেস্টমেন্টের জন্য একটা অত্যন্ত ভালো একটা সিচুয়েশন সৃষ্টি করেছে, এবং what they have done, they launched a program called Vietnam Value Program. এই Vietnam Value Program এর আন্ডারে what they did,
They gave targets to their factories, their manufacturing units, to make global standard products. যেটা একসময় ওদের মাত্র 8-10টা ফ্যাক্টরি বানাতো, যেটা আজকে এসে more than 100 factories এখন কিন্তু they're making global standard products, এবং এটা তাদের গভর্নমেন্ট থেকে একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে what they did is they made all their factories like global standard factories across the industry. So that was an excellent drive from the top, which was supported by everyone. Vietnam is also a role model country in managing COVID-19 crisis. এটা আমরা সবাই জানি. So that has also helped in enhancing their country reputation. And as a result, what is happening, lot of US investors যাদের সাথে কিনা ওদের এক সময় যুদ্ধ ছিল, আমরা এখনো দেখি হলিউডে কিন্তু ভিয়েতনাম ওয়ারের উপরে এখনো ওয়ার মুভিজ হচ্ছে, অথচ সেই ভিয়েতনামে যেখানে আমেরিকা কিন্তু হেরে ফেরত এসেছিল, সেখানে আজকে আমেরিকা তাদের ইনভেস্টমেন্ট আবার নতুন করে আমেরিকা তাদের ইনভেস্টমেন্ট নিচ্ছে, চায়না থেকে রিলোকেট করে ভিয়েতনামে তারা ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে। সো ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস ফর আস to dive in to understand how Vietnam has done it. Maybe ওইখান থেকে আমরা অনেকগুলো winning formula পাবো for Bangladesh. And tourism, they have also worked heavily on tourism, attracting tourists, and today Vietnam is also a nation where they are also attracting a lot of skilled migrants. So overall a massive winning story, which has added $319 billion additional value to their latest ranking. এবার সাইমন অ্যান্ড হল্ট তার নতুন একটা থিওরি সে নিয়ে এসছে, সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলি, which is called the good country. Good country বলতে আসলে সে কি বোঝাতে চাচ্ছে? Good country হচ্ছে to measure what each country on earth contributes to the common good of humanity and what it takes away relative to its size. And this report on each country's is on each country's external impacts, positive and negative, outside its own borders, using the most reliable data available. So or available data থেকে কিন্তু সেটা তৈরি করেছে। এখানে 7টা প্যারামিটার। সেই 7টা প্যারামিটার কি? Number 1 is science and technology, culture, international peace and security, world order, planet and climate, prosperity and equality, health and well-being. So আমরা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি 7টা ফ্যাক্টরের মধ্যে বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টরি কিন্তু we are actually quite strong, provided we work in a little bit more organized way, and nothing is good unless it is communicated. If we have a very strategic way of communication to the world, right? এই 7টা ফ্যাক্টর নিয়ে কিভাবে করে কাজ করা যায়, let's see. So আমি এখানে এটা খুব ছোট ছোট ফন্ট, এটা সবাই বুঝতে পারবেন না, আপনারা দেখা যাবে না হয়তো স্ক্রিনে। টপ 10 কান্ট্রিজ এর মধ্যে সমস্ত ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলো আছে, সুইডেন থেকে শুরু করে, এটা আমরা না দেখি, আমরা দেখি রাদার বাংলাদেশের অবস্থানটা কি এই 7টা প্যারামিটারে। বাংলাদেশে যদি আমরা দেখি, প্রথম হচ্ছে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে অ্যাজ পার দ্য অ্যাভেলেবল ডেটা উইথ সাইমন, সে তার গুড কান্ট্রি ইন্ডেক্সে এসে দেখছে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে আমাদের অবস্থান 123। কালচারে আমাদের এত রিচ কালচার থাকার পরেও 123, এত রিচ কালচার, হেরিটেজ, আমাদের হিস্ট্রি, does it mean that it is not well communicated? Does it mean that it is not well preserved? Is it a factor of not being able to attract enough tourists, for which actually the stories are not told the world over? What is the reason why we are 123rd? Whereas if you look at international peace and security, global contribution, we are 72. এই 212-14টা দেশের মধ্যে আমরা 72 নম্বর। আমাদের contribution towards UN peacekeeping nation, we are the largest contributor, হয়তো সেটা আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছে। প্লাস আমরা যেভাবে করে আজকে পুরো এন্টার রোহিঙ্গা রেফিউজি সিস্টেমটাকে ম্যানেজ করছি, ক্রাইসিসটাকে ম্যানেজ করছি, এটার জন্য আমরা হয়তো এখানে অনেক স্ট্রং পয়েন্টস পেয়েছি। বাট হয়তো এখানে আমাদের স্কোরটা আরো অনেক ভালো হবে, provided we can give them the right set of data. ওয়ার্ল্ড অর্ডারে 80th, প্ল্যানেট এন্ড ক্লাইমেটে 100th। আমাদের ঢাকার বাতাস নিয়ে আমরা সমস্যার কথা বলি, আমাদের এখানে মোর এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি সমস্ত আমাদের কলকারখানা সব যদি তৈরি করা যায়, আমাদের পুরো সিস্টেম অফ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে আমাদের এন্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেম গুলোকে যদি মোর গ্রিন করা যায়, তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে স্কোরটা অনেক ভালো হতে পারে। হেলথ এন্ড ওয়েলবিং এ আমরা মাশাআল্লাহ
একটা ভালো, ইনফ্যাক্ট সবচেয়ে ভালো স্কোর হেলথ এন্ড ওয়েলবিং এ 48। আমাদের গড়ায়ও অনেক বেড়েছে স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত গত 50 বছরে। সো উই হ্যাভ মেড এ সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্যাট ওয়ান। আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ এর কথা যদি আমরা বলি, আমাদের হেলথ কেয়ার সিস্টেম যদি বলি, সবকিছু মিলিয়ে হয়তো বা সেখানে আমাদের কিছুটা আছে, এবং এট দ্য সেম টাইম আমাদের মনের মধ্যে হয়তো বা একটা শান্তি আছে, আমাদের পিস ইন্ডিকেটরটা অনেক বেশি। সে সবকিছু মিলিয়ে ওই জায়গায় আমাদের স্কোরটা ভালো। However, what is extremely important is to understand that in science and technology, in R&D, এইখানে আমাদের অনেক ইনভেস্টমেন্টের জায়গা আছে। আমাদের কালচার এন্ড হেরিটেজ নিয়ে প্রপাগেট করা, কমিউনিকেট করার অনেক স্কোপ আমাদের এখানে আছে, টু হেল্প আস অ্যাডভান্স মোর ইন দ্য গুড কান্ট্রি ইন্ডেক্স। সো এখন নেশন ব্র্যান্ডিং এর আসলে কি ইনগ্রেডিয়েন্ট গুলি, কারা এটা হেল্প করবে? ফার্স্ট ইজ গভর্নমেন্ট, অফকোর্স, কারণ বহির্বিশ্বে আমাদের ডায়াসপোরা বলি, আমরা ইন্ডিভিজুয়াল সিটিজেন বলি, আমাদের প্রাইভেট সেক্টর বলি, যাই বলি, বাট গভর্নমেন্টের সবচেয়ে বড় রোল, অফকোর্স। Then we have external consumer, mass media is very important player হচ্ছে mass media, social organization, আমাদের people, business, tourists and academic institutions. So একটা 3-dimensional approach লাগবে, a systematic process and integrated approach to align certain specific traits of the nation to provide a competitive identity. এটা একটা strategic roadmap আসলে, and then we need a proper communication strategy. আদারওয়াইজ মানুষের মনে আসলে দাগ কাটা যাবে না। সো নেশন ব্র্যান্ডিং কে লেভারেজ করার জন্য কি লাগবে? আমাদের প্রপার ইনসাইট মাইনিং করতে হবে, করে সেখান থেকে আমাদের আসলে স্ট্র্যাটেজিক রোডম্যাপটা তৈরি করতে হবে ফর পলিসি সেটিংস। দেন আমাদের বেঞ্চমার্কিং লাগবে, অ্যাকাউন্টেবিলিটি লাগবে ফর অল দ্য বাজেটস দ্যাট উই স্পেন্ড এন্ড আরওআই মেজারমেন্ট, কমিউনিকেশন উইথ কি স্টেক হোল্ডার লাগবে, এবং এডুকেশন ফর এনগেজমেন্ট লাগবে। আমাদের আসলে এই ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর গুলি ছাড়া আমরা নেশন ব্র্যান্ডিং কে লেভারেজ করতে পারবো না। সো নেশন ব্র্যান্ডিং এর জন্য বাংলাদেশের ইম্পারেটিভটা কি? অ্যাকচুয়ালি আমাদের আর দেরি করার কোনো স্কোপ নাই, ইট ইজ নাও, উই হ্যাভ টু ডু ইট রাইট নাও, উই আর অলরেডি লেট, উই রিয়েলি হ্যাভ টু। আমরা অনেক ভালো করেছি, সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন একটা উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি, আমরা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টে নিজেদের এক্সপার্টিসটা দেখাতে পেরেছি, বাট বাংলাদেশকে আসলে আরো অনেক সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেটা যদি আমরা কিছুটা অর্গানাইজড ওয়েতে, আরেকটু অর্গানাইজড ওয়েতে আমরা কাজ করি, অ্যাজ এ very attractive investment destination, as a very attractive tourist destination, বিভিন্ন রকম জিনিস নিয়ে আমরা হতে পারে very attractive source of talent, সেভাবে করে যদি আমরা কাজ করতে পারি, আসলে আমরা অনেক দূরে এগোতে পারবো। এটা বাংলাদেশের স্টোরিটা খুব ইন্টারেস্টিং। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পোটেনশিয়াল nation for next 30-35 years because of the young demography that we have. এটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনটা খুব খুব সাংঘাতিক একটা ভালো জায়গায়। ইট ইজ ইন দ্য মিডল অফ চায়না এন্ড ইন্ডিয়া, আমরা যেটাকে চিন্ডিয়া বলি। প্রতিটা ক্রাইসিসে আমরা মোকাবেলা করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছি। যতগুলো আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেছি, যুদ্ধ বিগ্রহ যাই হয়েছে, প্রতিবার আমাদের দেশ ঘুরে, আমাদের জাতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এবং গত 1 দশক কেন, আর গত 1.5 দশক ধরে, 12-13 বছর ধরে আমরা কন্টিনিউয়াসলি গ্রো করছি। এবং একটা জাতি যার সোশ্যাল ইনোভেশন ইজ ভেরি স্ট্রং, এ নেশন উইথ আ হার্ট অ্যান্ড সোল। আমাদের কিন্তু আমরা, উই আর নট এ মেকানিক্যাল নেশন, উই আর ইমোশনাল, and that is the beauty of Bangladesh. So we want to really leverage this 50 years of independence and Mujib Borsho celebration to work on brand Bangladesh both internally and externally. আমার মনে হয় এর থেকে বেশি সুন্দর সময় আর হতে পারে না, আমাদের শুরু করে দিতে হবে। So uplifting the Bangladesh story can be done on few things. Our 50 years journey gives us a very strong storyline. এখান থেকে প্রচুর রসদ আছে আমাদের, যেগুলি কিনা আমাদের নেশন ব্র্যান্ডিং আমরা কাজে লাগাতে পারবো। আমাদের ট্রেট অফ রেজিলিয়েন্স, ইভেন এই যে লেটেস্ট কোভিড-19 আমরা যেভাবে করে আমরা নিজেরা মোকাবেলা করছি, আমাদের রেজিলিয়েন্স, আমাদের ইউথ, আমাদের গ্রোথ স্টোরি, আমাদের ড্রাইভ ফর ডিজিটালাইজেশন অ্যাক্রস দ্য নেশন, এবং আমাদের এখানে যে বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড অফ এন্ডলেস পসিবিলিটিস পোটেনশিয়াল, এটার যে গল্পটা, এই পুরো জিনিসটাকে যদি এমবেড করা যায়, বাংলাদেশের আসলে ব্র্যান্ডিংটা কোথায় নেওয়া যাবে সেটা আসলে আমরা সবাই মানে ভাবলেই অবাক লাগে। হয়তো আমরা সেটাকে এখনো এনাফ এক্সপ্লয়েট করছি না। সো 2041 আমরা একজন ডেভেলপ নেশন হতে চাই, আমরা বাংলাদেশকে একদম উন্নত বিশ্বের কাতারে আমরা দেখতে চাই। সো ইট হ্যাজ টু বি ফিউচারিস্টিক, ইন্সপায়ারিং অ্যান্ড এম্পাওয়ারিং। ইফ দ্যাট ইজ সো, এখানে স্ট্র্যাটেজিতে আমাদের বেশ কিছু কাজ করার আছে। ফার্স্ট হচ্ছে, লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্ট্যাটাস অফ বাংলাদেশ উইথ কম্প্রিহেন্সিভ রিসার্চ। একটু সোল সার্চিং করতে হবে।
একটা কম্পারেটিভ SWOT অ্যানালিসিস করতে হবে এগেইনস্ট আওয়ার আদার কম্পিটিশন। আমরা রিজিনালি আসলে কোন জায়গায় যেতে চাই, আমরা এশিয়ার মধ্যে কোন জায়গায় যেতে চাই, আমরা কোন কোন জায়গায় আমরা আমাদের অ্যাট্রাকটিভনেসটা আমরা 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 কমিউনিকেট করতে চাই ফর আদার্স টু কাম ইন। আমরা ইকোনমিক, টেকনোলজিক্যাল, সোশ্যাল ক্যাপাবিলিটি অফ দ্য কান্ট্রি অ্যাসেস করে সেখানে কোন কোন জায়গায় গ্যাপ অ্যানালিসিস আছে সেটা ধরে আমরা কিভাবে করে আমাদের সক্ষমতা বাড়াবো সেটা নিয়ে আমরা কাজ করব। এবং পুরো জিনিসটাতে নিয়ে আসলে আমাদের টোটাল পোর্টফোলিওতে ভালো কি জিনিস আছে অফার করার জন্য বিশ্বকে, সেটা আমাদের আসলে একটা কমন জায়গা আমাদের আসতে হবে। And all this information that we can gather, it has to be translated through a communication story. একটা স্পোক্স পারসন লাগবে, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ লাগবে, এবং পুরোটা একটা স্টোরি টেলিং করতে হবে বিশ্বের দরবারে। সো গভর্নমেন্টের অন্যান্য বডির সাথে আমরা মনে করছি, এটা আমার স্যার প্রফেসর সৈয়দ ফারহাত, ওনার ডিরেক্টর IBA, আমাদের গুরু, আমরা ওনাকে মানি। ওনার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আমি এখানে আসলে ওনাকে কোট করছি। উনি বলেছিলেন আমাদেরকে যে each and every High Commission of Bangladesh, they can play the strongest role, they have the strongest career of Bangladesh as a brand, because every engagement of the High Commission adds or detracts to Bangladesh nation brand, as the brand perception is never static. So আমাদের High Commissioner প্রতিটা ইভেন্টে, every press interaction, every news, every dialogue, every investment dialogue, that has to be capitalized in a very nice way, in a very strategic way. সেটা কিন্তু প্রতিটা সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে বাংলাদেশের স্টোরিটা বলার জন্য। So way forward আমরা বলবো, a national brand policy or brand Bangladesh policy has to be taken up by government in consultation with relevant government authority, private sector, NGO, civil society and other important stakeholders. আমরা যেটা আমি একটু দাবি নিয়ে বলতে চাই, যদি এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে যদি এটাকে আসলে স্টিয়ার করা যায় কোনো না কোনো ভাবে, there has to be a central policy, because আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকে আমরা কাজ করছি, আমরা বিডা থেকে কাজ করছি, বেজা থেকে কাজ করছি, ইপিবি থেকে কাজ করছি, ট্যুরিজম মিনিস্ট্রি থেকে কাজ করছি, বাট হোয়াট উই নিড টু কমিউনিকেট, আমাদের তো এটা আবার ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হবে, বাট আগামী 2 থেকে 3 বছর আমরা কি থিম নিয়ে সবাই একসাথে আগাবো, সো দ্যাট দ্য ইকোনমিক অবজেক্টিভস অফ বাংলাদেশ ক্যান বি অ্যাচিভড, দ্যাট হ্যাজ টু বি অ্যাকচুয়ালি written down, that has to be agreed, and that has to be communicated. And then we need to define and assign clear roles and responsibilities to each of the players, with giving them a clear branding process and also an accountability. Ensuring proper engagement with key internal and external stakeholders to drive Bangladesh brand. যেমন আমরা এখানে হাই কমিশনের কথা বলেছি, বাট আমাদের এখানে বিভিন্ন যে বিজনেস বডিগুলো আছে, আমাদের চেম্বার আছে, আমাদের BGME আছে, এরকম আমাদের যতগুলো ট্রেড বডি আছে, তারা কিভাবে করে বাংলাদেশকে দেখাবে with all external communication, internal communication, সেটা also should be mapped. Encourage people with inspirational local stories. আমাদের গল্পের কোনো অভাব নেই, how to weave it, এবং আজকে ডিজিটালাইজড ওয়ার্ল্ডে, সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়ার্ল্ডে কিভাবে করে ছোট 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 প্রচুর গল্প ছড়িয়ে দেওয়া যাবে সারা বিশ্বে মুহূর্তের মধ্যে, সেই সমস্ত ক্ষণগুলি, সেই সমস্ত মুহূর্তগুলিকে আমাদেরকে বুঝতে পারতে হবে, কখন কোন গল্পটা ছড়াতে হবে, কখন কোন গল্পটা বলতে হবে, যেটা কিনা অথেন্টিক, যেটা কিনা রিয়েল, যেটা কিনা আসলে ব্র্যান্ড বাংলাদেশের ভ্যালুটা অনেক বড় করবে। এবং মেজারিং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক রিটার্ন ইন ইমিডিয়েট টার্মস as well as in the medium long term and also in the long term. এই সবগুলো মিলিয়ে কিন্তু আসলে আমাদের কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং স্ট্র্যাটেজি এবং কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং পলিসিটা আসলে ঠিক করা উচিত। আমি চেষ্টা করলাম বিভিন্ন রেফারেন্স দিতে, বিভিন্ন রিসার্চ রিপোর্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে, বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্ক আপনাদের সাথে শেয়ার করতে, হয়তোবা এগুলি গুড ইনপুট হিসেবে কাজ করবে। এবং আই উড লাইক টু সে থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ফর গিভিং মি অ্যান অপরচুনিটি, বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম, টু টক অ্যাবাউট দিস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। এবং আমরা বলবো যে সি ইউ অল ইন দ্য জার্নি টু এলিভেট ব্র্যান্ড বাংলাদেশ টুগেদার। এটা আপনার আমার সবার দায়িত্ব। এই দেশের ঋণ আমরা কোনোদিন শোধ করতে পারবো না, এই দেশের কারণে আজকে আমাদের পরিচিতি, এই দেশের প্রতি আমাদের সবার একটা অনেক বড় একটা দায়িত্ব আছে। আমাদের যার যার জায়গা থেকে, যার যার অবস্থান থেকে আমাদেরকে সবাইকে সেই রোলটা প্লে করতে হবে। আজকের এই সেশনের পরে এখান থেকে যদি কিছু কিছু ইনপুট আমাদের পলিসি মেকাররা পান, আমাদের রিলেভেন্ট স্টেক হোল্ডাররা পান, তাহলে মনে করবো আমাদের বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফেস্টের এই উদ্যোগটা অনেক সফল হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য।